what we have to do, we done the same thing, r equal to VRA divided by E, but IE is near equal to IC, right? So that we have the value of ICQ. See, ICEQ here, ICEQ value. This is nothing but a collector to emitter hole current is nothing but a IC. So that IC equal to 5 ampere is taken as a value of it. So IC equal to IE. So that here we have write I equal to IC. So RE equal to Phi divided by IC. It is nothing but a Phi divided by ICQ, because IC is nothing but ICQ, right? So that 1.2 divided by 5 ampere, it is nothing but a RE equal to 240, as we have calculated earlier. Then during the step second, what we have to do, selection of R1 R2. Why we, for that purpose, repeat होतोय का आवाज? No, No, sir. sir. ठीक है. Okay. For that purpose, selection of R1 R2, what we have to do, we have using two equation. Why that two equation? Because during that two equation, we have equate it and we got the value of R2 or R1 accordingly. So phi R2 is nothing but a phi R2. This is the phi R2. Phi R2, when we have to be calculate phi R2 by applying the KVL. In that case, this voltage phi B plus this voltage means phi B plus phi RE is nothing but a voltage across R2. So that phi R2 is nothing but a VBA plus phi RE, right? By applying KVL. Another method, by applying voltage divider rule across R2, right? This is also we find the phi R2. This is nothing but a R2 divided by both resistors, R2 divided by R1 plus R2 into applied voltage, phi CC. So phi R2 is nothing but a R2 divided by R1 plus R2 into phi CC. Phi R2 is nothing but, see here, phi CC into R2 divided by R1 plus R2, right? We just equate this value. This page repeated again, so that this page and this page same. That's why, see, now equating earlier equation to equation, which are that, see, this equation phi R2 equal to phi CC R2 divided by R1 plus R2 and phi B plus phi RE. Equating these two equation here, equation 1 and 2, we got R2 divided by R1 plus R2 equal to phi B plus phi RE. Here is one of the thing, that is multiplied by VCC. Going here, that's why it is divided. So phi B value 0.6, phi RE value, as we have calculated the phi RE value, that is 1.2. Then phi CC value we know that will hold. Accordingly, we have to be calculate R2 divided by R1 plus R2, which is equal to 0.15. This calculation. Okay. After all that calculation, now this is the thing as we have to be calculate now. Up till now, इथपर्यंत लक्षात आलंय का काय केलंय आपण ते? Yes, sir. Okay. Whiteboard. Up till now, we equate the two resistors accordingly. We have to be found the value of this value. This value is nothing but R2 divided by R1 plus R2, which is equal to 0.50. As we have to be calculating this thing. This is nothing but a equation third, right? It is nothing but a equation third. Now we know that stability factor we know stability factor. So stability factor is nothing but a one of the equation. S is equal to 1 plus RB divided by RE. This is the equation of stability factor.
this is the equation. In this case, we have to be assumed, but S is equal to 1 plus RB plus RB. It is nothing but an equation of stability factor. Another thing, RB indicate, see, RB is nothing but a base resistance. It is called as equivalent. Equivalent. Why it is equivalent? Because, see, one of the thing, base resistance indicate that base indicate this resistance. So in this case, R1 parallel R2 is nothing but a base resistance, right? It is nothing but a, हे लक्षात येत आहे का, बेस रेजिस्टन्स म्हणजे कोणता असेल, R1 आणि R2 पॅरलल करून तुमच्या बेसला अप्लाय केले. सी, so RB is nothing but a base resistance, so it is nothing but a, see, S is equal to 1 plus RB, or it RB, or it is also called as, it is equivalent resistance of base divided by RE, right? So that what we have to write, S is equal to 1 plus equivalent resistance. If for that purpose, if write one of the term, that is RTH, or it is called as Thevenin's resistance, means equivalent resistance of base is nothing but a RTH. So RTH divided by RE. Now we find out the RTH. RTH is nothing but a, RTH is equal to R1 parallel R2. लक्षात येत आहे का तुमच्या? एक लक्षात घ्या, इथं आपल्याला स्टॅबिलिटी फॅक्टर काढत असताना काय करायचंय, इक्वेशन आहे त्यासाठी 1 प्लस RB प्लस RE. पण RB म्हणजे दोन रेजिस्टन्स आहेत, कोणते, R1 आणि R2. लक्षात घ्या, ते पॅरलल मध्ये. तर एखादं कॉन्फिगरेशन आपलं पॅरलल मध्ये असेल तर त्याचा इक्विव्हॅलंट कसं काढतात माहित आहे पहा. पॅरलल जर कॉन्फिगरेशन असेल तर R1 into R2 डिवायडेड बाय R1 प्लस R2. तुमच्या लक्षात येते का, जर दोन डिव्हाइस एकमेकाच्या पॅरलल मध्ये असतील तर त्याचा इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स कसा काढला जातो, इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स म्हणजेच तुमचा RTH. पहा, ही फॉर्म्युला आहे त्याच्यासाठीचा, कोणता, रेजिस्टन्स इन पॅरलल आहे, त्यामुळे त्या दोन्ही रेजिस्टन्स मल्टिप्लिकेशन डिवायडेड बाय त्या दोन्हीचे ऍडिशन. लक्षात घ्या. इथपर्यंत लक्षात येत आहे का सगळं? तुम्हाला कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे याच्याबद्दल? नो सर. ओके, एवढं इथपर्यंत आपण काढलेलं आहे. आता हे RTH आपल्याला कुठे लागणार आहे हे पण तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या. आता आपल्याला ऍक्च्युली हे जे इक्वेशन आहे पहा इथं, इथपर्यंत हे जे इक्वेशन आहे ना, हे आपल्याला लागणार आहे पुढं. पहा परत एकदा, S is equal to 1 plus this is equal to 1 plus RTH divided by RE, right? In this case, we know the value of S. स्टॅबिलिटी फॅक्टरची व्हॅल्यू किती आहे सांगा मला. आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले 3 आहे का? बरोबर आहे का सांगा? Yes, sir. 3, right? 1 plus RTH value. So RTH value, we don't know RTH value as it is. We know RE value. Tell me the value of RE as we have calculated the RE value. Mag 240, right? 240 value. So 3 minus 1, this plus going here, 3 minus 1, RTH divided by 240, right? So it is nothing but a 2 into, this is divided, that's why here coming 1 meter. So here 2 into 240, this is the multiplication, 2 into 240, which is equal to RTH. Is that correct? Because divided term going
here 3 minus 1 2, so 240 divided going here as multiply 2 into 240 which is equal to RTH. So RTH equal to 480. इथपर्यंत लक्षात आलं का सगळ्यांच्या RTH आपण कसं फाइंड आउट केलं? तुम्हाला काय प्रॉब्लेम याच्यामध्ये? कुठली टर्म समजली नाही? प्लीज रिस्पॉन्स द्या. No, sir. No ओके. problem, sir. But here we know we have found out the RTH, but we know the one of the equation of RTH. Here is that equation. RTH equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2, right? We know the same equation, right? We also calculate the value of one of the thing, that is R2 divided by R1 plus R2 already, right? We know the value in last section, R2 divided by R1 plus R2. Tell me the value of that. We know that RTH value we have calculated now, that is 480, which is equal to tell me the value of R2 divided by R1 plus R2. Lastly we have calculated the 0.15. right, एकदम बरोबर. 0.15 into term remaining R1. Is that correct? Sorry. Into R1. इथपर्यंत इक्वेशन लक्षात येते का? काय केलं आपण? RTH ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 480 आहे. R2 divided by R1 plus R2 ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे 0.15 into R1, राईट? आता काय करायचं सांगतो खाली, इक्वल टू R1 equal to 480 divided by 0.15. सांगा व्हॅल्यू काय येते? 480 divided by 0.15. कॅल्क्युलेट करा किती येते? 480 divided by 0.15 किती येते व्हॅल्यू? प्लीज रिप्लाय. आवाज येतोय माझा? 3,200. किती येते व्हॅल्यू? 3,200. नाही. 480 divided by 0.15 बघ. $3,200. No. Okay. One more thing. Which are that value? 3,200. Okay. 3,200. It is okay. This is the value of R1, right? So 3,200 means in raised to 3 or raised to 2 means what? 3,200 means what? Kilo ohm field मध्ये. सांगा मला. R1 equal to आहे त्याला इंजिनिअरिंग प्रेस करा ना. 3,200 आले ना त्याला इंजिनिअरिंग प्रेस करा. किती येत आहे? रिप्लाय द्या. 3,200 म्हणजेच काय? 3.2. 3.2 into 10 raised to 3. राईट. म्हणजेच 3.2 किलो ओम रेजिस्टन्स आहे, राईट? 3.2 किलो ओम आलं. इथपर्यंत लिहून घेतलंय का सगळ्यांनी? Yes, sir. ओके. इरेज करतोय मी. लक्षात येते ना एवढं सगळ्यांच्या? Yes, sir. ओके. आता सेम थिंग, सेम
put R1 value is equal to 3.2 K in equation third. We have already know the equation third. Put the same value in equation third. We know that equation third. See, equation third is nothing but a R2 divided by R1 plus R2, which is equal to 0.15. Is that correct or not? This is the equation number 3. बरोबर आहे का equation number 3? Yes, sir. Okay. In this equation, we have to be point out the value of the same thing. So R2 divided by, we know the value of R1. This is nothing but a 3.2 kilo ohm. Okay. See, 3.2 kilo ohm plus R2, which is equal to 0.15. राईट. आपल्याला R2 ची व्हॅल्यू माहित नाहीये, लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण काय केलं, R2 डिवाइडेड बाय जी व्हॅल्यू माहित आहे ती तिथं पुट केली. R2 डिवाइडेड बाय 3.2 किलो ओम प्लस R2. ओके. हे केल्यानंतर पुढे काय होणार आहे सांगतो. आता समजा मला R2 काढायचं आहे, राईट. R2 इक्वल टू जर मी केलं तर काय करणार आहे, हे 3.2 डिवाइडेड बाय 3.2 के प्लस R2 हे डिवाइडेड आहे ते पलीकडे जाऊन मल्टिप्लाय होईल. बरोबर. 0.15 इंटू 3.2 किलो ओहम प्लस R2 सॉरी प्लस R2 ब्रॅकेट मध्ये गेला. ओके. आता काय करावं लागेल, R2 या 0.15 न याला 3.2 किलो ओहमला मल्टिप्लाय करा. किती येत आहे, 0.15 इंटू 3.2 के सांगा किती येते आन्सर. 0.48. नाही, किलो ओहम 3.2 ते करा किंवा 3200. 0.15 गुणिले 3200 करा. किती येत आहे, 480. 480. 480 तुमची पहिल्या याच्यासाठी झालं. प्लस आता 0.15 R2 ला केलं म्हणजे काय होणार आहे, 0.15 R2. हे लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या. काय सुद्धा केलं नाही आपण इथं. R2 फाइंड आउट करण्यासाठी हे 0.15 इंटू मल्टिप्लाय झालं होतं. त्या 0.15 न आतल्या सगळ्या टर्मला मल्टिप्लाय केलं. ते मल्टिप्लाय केल्यानंतर व्हॅल्यू आली 482 प्लस 0.15 R2. आता पहा, दिस इज नथिंग बट हे प्लस 0.15 इकडे गेलं तर काय होईल, R2 मायनस 0.15 R2 विच इज इक्वल टू 480. हे लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या. कसं केलं, फक्त हे इकडं ऍडिशन म्हणजे प्लस होतं ते पलीकडे गेल्यावर मायनस झालं. लक्षात. आता हे R2 म्हणजेच 1 R2 असतं. लक्षात येत आहे का सगळ्यांच्या. ज्याला कुठलाही म्हणजे मल्टिप्लाय सेक्शन असतो त्याला 1 हा असतो. लक्षात आहे ना सगळ्यांच्या. Yes, sir. हे लक्षात येत आहे. हे म्हणजेच काय झालं सांगतो, 1 R2 मायनस 0.15 R2 विच इज इक्वल टू 480. हे लक्षात आलंय का सगळ्यांच्या. प्लीज रिप्लाय करा. हे लक्षात sir. येत आहे का सगळ्यांच्या. ओके. आता लक्षात घ्या, 1 R2 मधून 0.15 गेला म्हणजेच 0.85 R2 विच इज इक्वल टू 480. ओके. आता याच्यावर आपल्याला R2 ची व्हॅल्यू जर फाइंड करायची असेल, R2 इक्वल टू 480 डिवायडेड बाय 0.85 किती येते सांगा. R2 ची व्हॅल्यू सांगा. 564.70. 64.07. इंजिनिअरिंग प्रेस करा. 70. हो का ना? सर 0770. ते असं बरं इथं असू द्या. 70 564.70. इंजिनिअरिंग प्रेस केलं तर किती येत आहे के मध्ये, इंटू 10⁻³ मीन्स 564.70. जी व्हॅल्यू ना तिथे ENG प्रेस करा. इंजिनिअरिंग तुमच्या मल्टिमीटरवर सॉरी तुमच्या कॅल्क्युलेटरवर काय येत आहे, 5 तेवढंच येत आहे सर. नाही
5.6 किलो ओहम. तुमचा आलेला आहे सर 560. आता जर तुम्ही कॅल्क्युलेट परत एकदा करून बघा, 480 डिवायडेड बाय 0.85 किती आलं? 564.70 आलं, बरोबर. येस सर. त्याच्यावर कॅल्क्युलेटर ENG हा एक आहे, त्याच्यावर प्रेस करा. किती येत आहे? फक्त 10⁻0 होतंय मल्टिप्लाय. लक्षात घ्या, आन्सर 564.70 564.70 जर आपण के मध्ये कन्वर्ट, किलो ओहम मध्ये जर कन्सिडर केलं तर काय होणार आहे? ह्याच्यासाठी 10⁻² येईल. 1 मिनिट पहा, इथं काय आलं होतं? 1 मिनिट. 564.70 हे आन्सर आलं झालं तुमचं, राईट. R2 ची व्हॅल्यू आली होती. ही व्हॅल्यू जर आपण इंजिनिअरिंग 564 म्हणजेच काय 0.5 किलो ओहम, लक्षात घ्या 0.56 0.56 किलो ओहम. लक्षात येत आहे का कसं करायचंय? 564.70 ओहम होतंय, लक्षात घ्या. आणि किलो जर करायचं असेल तर काय करायला? 10⁻³ करायला लागेल याला. 10⁻³ म्हणल्यानंतर काय होईल? 1, 2, 3 पॉइंट जाणार. लक्षात येत आहे 3 पॉइंट. त्यामुळे काय होईल? 0.564 किलो ओहम. हे लक्षात येत आहे का? ओहमचं किलो ओहम मध्ये कसं, किलो जेवढे मध्ये इन्क्रीज करायचंय ना, समजा किलो मध्ये करायचं तर 3 पार्ट. इथे जो पॉइंट आहे ना तुमचा, हा 3 पॉइंट इकडे घ्यावा लागेल. 1, 2, 3. 3 म्हणजे 5च्या आधी, म्हणजे तुमचं किलो ओहम होईल. म्हणजेच 0.564 किलो ओहम. लक्षात येते सगळ्यांच्या? येस सर. ओके, आपण R2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केलेली आता. ओके, R2 पर्यंत लक्षात आलं. आता पुढची स्टेप फॉलो करू आपण. नेक्स्ट स्टेप 3rd. प्रॉब्लेम खूप इजी आहेत खरं तर, स्टेप बाय स्टेप जावं लागतंय. आता आपण काय काय काढलं सांगा मला. R1 R2 काढलं, RE ची व्हॅल्यू काढलेली आहे. आता आपण समजा RC ची व्हॅल्यू फाइंड करू. सिलेक्शन ऑफ RC, right? Then we have to be find out the RC. In this case, we have to be apply KVL at output side. Apply KVL at output side. Output side, right? This is nothing but a one thing. KVL output side indicate that this side, right? Apply KVL here. What happened? This side, output side indicate the startup with VCC and going towards the here, right? So your equation is, write down, startup with VCC, right? Plus VCC, write down the, we have compare, it is right or wrong. Plus VCC minus ICRC, because current flowing through this is nothing but a ICRC minus ICRC. कारण काय की केव्हीएल जसं अप्लाय करत असतो या पॉइंट पासून जिथून सुरुवात केली तिथून पुढे जात असताना आपण मायनस घेतो. प्लस VCC मायनस IC इंटू RC. इथलं व्होल्टेज काय असणार आहे? VC कलेक्टर टू इमिटर, राईट? मायनस VC, राईट? here current flowing through this way IE and resistance is RE. So it is nothing but a minus of IRE. लक्षात घ्या, आपल्याला ओम्सला माहित आहे V इक्वल टू IR असतं. इथं काय आलंय? I इंटू RE. तर ते कशा अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे? सॉरी, I इंटू RE म्हणजे काय आहे? इथून फ्लो होणारा करंट आणि इथला रेजिस्टन्स. सो I इंटू RE साठी आपण FRE लिहू शकतो का? मला सांगा ओम्सला ना. I इंटू RE म्हणजे V इक्वल टू IR, बरोबर? तर FRE इक्वल टू I इंटू RE चालेल. लक्षात येत आहे का? ओम्सला फक्त इथं चेंज केला आपण, कारण पुढे सॉल्व्ह करायला सिंपल जाते. रिप्लाय द्या. एक लक्षात घ्या, इथून सुरुवात केली प्लस VCC मायनस IC इंटू RC मायनस VC IE इंटू RE. पण लक्षात घ्या आपल्याला इथं इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज हवंय. त्यामुळे आपण काय करतोय? वी नो ओम्सला V इक्वल टू IR. इथं काय आलं? I इंटू RE म्हणजेच FRE लिहू शकतो आपण. V इक्वल टू IR, IERE किंवा FRE लिहू शकतो. बरोबर आहे का? लक्षात येत आहे का? येस सर. हे सांगतो तुम्हाला कसं ते पुढे इकडं.
यासाठी इथं सांगितलं तुम्हाला. पहा आता केव्हीएल अप्लाय केलं तर आपण केव्हीएल अप्लाय केल्यानंतर आपलं इक्वेशन काय आलं होतं, प्लस VCC मायनस IC इंटू RC प्लस मायनस VC प्लस मायनस IRE याच्याऐवजी आपण लिहिलं होतं FRE. लक्षात घ्या दोन्ही पण सेम आहे का, वी नो ओहम्स लॉ काय म्हणतं, फी इक्वल टू IR, राईट. इथं काय IE इंटू RA, IERA म्हणजे आरीच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज आहे, म्हणजेच ते व्होल्टेज FRA असणार आहे. लक्षात आलं? ओके. आता इथं काय करतोय आपण पहा, VCC इक्वल टू हे मायनस आहे पलीकडे गेलं प्लस होईल सगळंच, IC इंटू RC प्लस VC प्लस FRE, राईट. IRE म्हणजेच FRA लक्षात घ्या, कंसात घेतले आपण. आता यातल्या पहा आपल्याला व्हॅल्यू इथं फाइंड करायची RC ची, राईट. त्यासाठी ही टर्म इकडे घ्यावी लागेल बरोबर, किंवा जागेवर ठेवायची आणि बाकीच्या इकडे सोडायची. पहा हे जागेवर म्हणजे समजा इथे घेतलं आपण IC into RC, this term taking outside, this is nothing but a VCC minus VCE minus FRE. इक्वेशन लक्षात येते का, आपण काय केलं, IC इंटू RC जागेला ठेवला आणि हे टर्म इकडे घेतला बरोबर. तुमचं इक्वेशन आलं VCC मायनस VCE मायनस FRE. हे लक्षात येते का सगळ्यांच्या? प्लीज रिप्लाय द्या, हे काय केलंय. येस सर. ओके. आता आपल्याला काय करायचं सांगतो, आपल्याला फाइंड आउट करायची व्हॅल्यू ऑफ RC ची. RC फक्त इथं ठेवूया आपण, RC जागेवर ठेवूया. इथं मल्टिप्लाइंग टर्म आहे, राईट. तिकडे गेल्यावर डिवाइड होईल, म्हणजेच VCC मायनस VCE मायनस FRE डिवाइडेड बाय काय, डिवाइडेड बाय IC. सांगा. एकदम बरोबर आहे, कारण तिकडं मल्टिप्लाय होते, इथं जाऊन ते डिवाइड झालं. ओके. RC ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, VCC ची व्हॅल्यू किती आहे, 12 आहे. 12. ओके. VC ची व्हॅल्यू किती आहे, कलेक्टर टू इमिटर व्होल्टेज, त्याला VCEQ म्हणतात. किती दिलेले आहे, पहिल्यांदा 5. दिली 5, राईट. 5 दिली. आणि FRE त्याची व्हॅल्यू किती आहे, FRE काढले आपण 1.2. राईट. 1.2 डिवाइडेड बाय कलेक्टर करंटची व्हॅल्यू VCEQ आणि ICEQ. त्यातला ICEQ ची व्हॅल्यू सांगा. ICEQ म्हणजेच IC असतं, लक्षात घ्या. आपण पाहिलं IC ची व्हॅल्यू किती आहे, 5 milliampere. राईट. इंडिकेट 5 into 10 raised to minus 3. ओके. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ RC. RC ची व्हॅल्यू कळलं सांगा. 12 वजा 5 7 येईल, 7 वजा 1 0.2 म्हणजे 5.8 येत आहे का, 5.8 डिवाइडेड बाय 5 into 10 raised to minus 3. सांगा. अशी कॅल्क्युलेशन जे खालचे असतात ना, हे करताना काय करायचं सांगतो, 5 into 10 raised to minus 3 पहिल्यांदा करायचं, त्यानंतर 5.8 करायचं, लिहायचं 5.8 डिवाइडेड बाय आन्सर म्हणायचं. लक्षात जरी केलं चालेल किंवा तुमच्या वेळेनं करा, काय ते सांगा. 5.8 डिवाइडेड बाय 5 into 10 raised to minus 3, आन्सर सांगा. 1160.
It is nothing but a 1160 right? It is a value of RC बरोबर. दिस इज इन ओहम. किलो मध्ये करायचं असेल तर काय करणार बरं? किलो मध्ये 3 पॉईंट इकडे सरकायचं, इकडून तिकडं 1 2 3 म्हणजेच काय येईल 1.16 किलो ओहम. हे लक्षात येत आहे का कसं करायचं किलो मध्ये कन्वर्ट? तुमचे जेवढे जिथं पॉईंट आहे ना, आता इथं पॉईंट आहे लक्षात घ्या, इथं समजा पॉईंट आहे तिथपासून 3 घरं इकडेचे, कारण किलो मध्ये करतोय 1 2 3 त्यामुळे आलं 1.16 किलो. आरसीची व्हॅल्यू कशी आली लक्षात आली सगळ्यांच्या? येस सर. ओके. लिहून पण घेताय ना तुम्ही चालू असताना? येस सर. ओके. इरेज करतो मी. इरेज करू? Now we have to be find out 6 or 8 mark problem. That's why more steps. Step number 4. Step number 4 we have to be calculate. Now we have to be calculate the selection of emitter capacitor. This is called as C. C is called as emitter capacitor. We know one of the equation XC काय व्हॅल्यू सांगा बरं? XC इक्वल टू काय दिलेलं आहे तुम्हाला सांगा. XC ची व्हॅल्यू काय? 1/10 RE. राईट. 1/10 of RE. Right. It is nothing but a 1/10. RE ची व्हॅल्यू किती आहे आता काढली आपण? सांगा किती आहे? 240. Right. 240. So it is nothing but a 24. XC equal to 24 आलं. 24 आलं. हे जे आहे तो रिॲक्टन्स आहे, म्हणजे रेजिस्टन्सचं जे युनिट आहे त्याचं युनिट असणार 24 ओहम आलं. बट आपल्याला माहित आहे वी नो कॅपॅसिटर रिॲक्टन्स. आपण आता याच्या आधी जे थिअरी पाहिलं होतं ना त्याच्यामध्ये पाहिलं होतं XC which is equal to 1/2 F into C. This is the equation for capacitive reactors. We have calculated the value of the capacitive reactors, but we have to be calculate the capacitive reactors by using this formula XC equal to 1/2 F C. Now here we know the value of C, right? C, we have to be calculate the C value. So C is equal to XC. C is nothing but a C is nothing but a 1/2 F. This XC. C. एक लक्षात घ्या आपण काय केलं इथं XC ची व्हॅल्यू फाइंड केली बरोबर. आता आपल्याला माहित आहे XC म्हणजे काय असतं 1/2 FC बरोबर. FC असतं, पण आपल्याला व्हॅल्यू काढायची आहे C ची. लक्षात घ्या C ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. त्यामुळे काय करणार आहोत आपण C म्हणजे काय असणार आहे 1/2 आणि हा XC. लक्षात घ्या 1/2 कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स ऑफ द कॉम्युनिटर एम्प्लिफायर, राईट. 1/2 XC. हे लक्षात येत आहे का हे काय केलंय मी? येस सर. इकडे लक्ष द्या आपण. ओके. इथं आपण मी काय केलंय परत सांगतो. आपल्याला फाइंड आउट द व्हॅल्यू C ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, पण डायरेक्ट आपण C ची फाइंड आउट करू शकत नाही. तर आपल्याला माहित आहे फॉर्म्युला XC चा. XC इक्वल टू 1/2 FC. त्याच्यासाठी मी काय केलंय C इक्वल टू फॉर्म्युला माहित आहे 1/2 F आणि हा XC 1/2 XC तो मी इथं टाकलेला आहे, राईट. त्याच्यामध्ये मी त्यानंतर काय करतोय आपल्याला माहित आहेत 1/2 फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला सांगितलंय अजम करा 20 अजम सांगितलंय 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज. इथं आपण 20च घ्यायची. 20 to 20 किलोहर्ट्ज अजम केली तर चालते. इथं आपण 20 अजम केली, राईट. 20 अजम केली.
XCE ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा मला, आताच आपण काढली किती आहे? XCE ची आत्ताच व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. किती आहे? 24. राईट, 24 ही व्हॅल्यू. कॅल्क्युलेट करा आता इथं. 1 divided by 2 pi into 20 into 24. This is the value of your C. करा कॅल्क्युलेट. काय करायचं सांगतो, पहिल्यांदा हे कॅल्क्युलेशन करायचं. 2 pi into 20 into 24 जर कॅल्क्युलेशन आलं ना, 1 divided by आन्सर म्हणायचं, तुम्हाला व्हॅल्यू येते बा. हे कॅल्क्युलेशन पहिल्यांदा करा. कोणचं? 2 pi into 20 into 24. ह्याचं कॅल्क्युलेशन झालं. पायची व्हॅल्यू तुम्ही 3.14 घेऊ शकता किंवा त्याच्यात कॅल्क्युलेटर मध्ये पाय आहे डायरेक्ट. 2 pi into 20 into 24 हे आलं कॅल्क्युलेशन की काय करायचं, 1 divided by म्हणायचं, 1 divided by आन्सर म्हणायचं. किती येते व्हॅल्यू सांगा? 3.316 into 10 raised to minus 4. पहिल्यापासून सांगा. 3 3.316 into 10 raised to minus 4. into 10 raised to 4. minus 4. Right. If we have to be consider this as a nearest term, समजा हे काय आलं 3.316 into 10 raised to minus 4. जर मला असं करायचं असेल, सांग लक्षात घ्या, 331.6 into 10 raised to minus 6 काय करावं लागेल यासाठी? का हे बरोबर आहे मला सांगा. एक लक्षात घ्या, आपली व्हॅल्यू जी आलेली आहे ना, सांगतो तुम्हाला हे कसं केलं ते. एक लक्षात घ्या, इथं जी व्हॅल्यू आहे 3.316 into 10 raised to minus 4, पण लक्षात घ्या आपल्याला कॅपॅसिटीची व्हॅल्यू इन मिली फॅरड, मिली मीन्स 10 raised to minus 3, मायक्रोफॅरड 10 raised to minus 6 या फॉर्म मध्ये पाहिजे. त्यासाठी मी काय करतोय, 10 raised to minus 6 जर मला घ्यायचं असलं तर काय करणार आहे, पॉईंटच्या पलीकडे जे आहेत ना त्या अलीकडे घेतोय. लक्षात घ्या. आणि जितके आता समजा -4 आहे, इथं -6 करायचं असेल तर काय करणार आहे, 2 घरं इकडे घेणार आहे. त्यामुळे 2 इथं वाढतात. लक्षात घ्या. त्यामुळे इथं काय होतंय, इथं काय होईल, 331, 2 घरं इकडं आलेत पॉईंटच्या इकडं, म्हणजे काय करावं लागतील, पॉईंटच्या इकडं आलेत म्हणजे मायनस वाढवावे लागतील 2. लक्षात घ्या. 0.6 into 10 raised to minus 6, राईट. हे म्हणजेच आता 10 raised to minus 6 लक्षात घ्या, 10 raised to minus 3 म्हणजे मिली असतं, 10 raised to minus 6 म्हणजे मायक्रो असतं, 10 raised to minus 9 मध्ये नॅनो असतं, 10 raised to minus 12 म्हणजे पिको असतं. लक्षात घ्या. तर इथं 10 raised to minus 6 आहे, म्हणजे 331.6 मायक्रो. आणि लक्षात घ्या हा कॅपॅसिटर आहे, कॅपॅसिटरचं युनिट असतं फॅरेड. 331.6 मायक्रो फॅरेड हा झाला तुमचा सी. लक्षात येत आहे, सी ची व्हॅल्यू 331.6 मायक्रो फॅरेड झाली. कशी कॅल्क्युलेट केली लक्षात आली सगळ्यांच्या? Yes. ओके. तर नेक्स्ट स्टेप आपण फॉलो करू. स्टेप नंबर 5. इथं काय करू आपण, सिलेक्शन ऑफ CC1 सिलेक्शन करू आपण. त्यासाठी काय करायचं सांगतो, आपण जसं CA काढायसाठी हे जसं इक्वेशन यूज केलं ना, तसंच आपण XCC1 काढायसाठीच इक्वेशन फॉर्म करूया. लक्षात घ्या, आपल्याला फॉर्म्युला आहे XCC1. काय फॉर्म्युला सांगा मला? XCC1 इंडिकेट काय करतं, कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स ऑफ CC1. काय फॉर्म्युला आहे सांगा? दिले नाही. 110 into HI.
1/10 इंटू HI म्हणजेच काय असतं सांगतो. इनपुट इम्पिडन्स म्हणतात बरं का, लक्षात घ्या. इनपुट इम्पिडन्स तुमच्या माहितीसाठी इथं लिहिलं. हा सांगा 1/10. इनपुट इम्पिडन्स किती दिलाय सांगा. HI ची व्हॅल्यू दिलेली आहे तुम्हाला. किती आहे? 2.5 किलो ओम. 2.5 किलो ओम. ओके. 2.5 किलो ओहम. Now XCC1 equal to now 2.5 kilo ohm divided by 10. किती येते सांगा आन्सर. म्हणजेच काय सांगतो 2.5 into 10⁻³ divided by 10. सांगा. किती ती व्हॅल्यू? 0.25. नाही. 2.5 किलो ओहम म्हणजे काय असतं सांगतो. 2.5 into 10⁻³ आधी तसं करा. 2.5 into 10⁻³ divided by 10 करा. किती आली व्हॅल्यू? हे म्हणजेच काय सांगतो. राईट 250 येत आहे. राईट तुमच्या XCC1 ची व्हॅल्यू आली 250. XCC1 ची 250 आली. सेम मगासारखं. इरेज करू का हे? इथपर्यंत देऊन झालंय का सगळ्यांचं? इरेज करू का सांगा, रिप्लाय द्या. येस सर. ओके. गेलं काय? इरेजच होईल. ओके. Okay. We have to be erase all the things. We know the here one of the equation XCC1 which is equal to 250, right? Now to find the CC1, this should be used up for the finding of the CC1. We know that CC1 is nothing but a 1/2 pi f into CC1, right? Fx CC1. This is nothing but a CC1 equal to 1/2 pi f XCC1, right? XCC1 indicate that capacitive reactance of CC1. We know the value of the XCC1. So CC1 equal to 1 divided by 2 pi. We know the value of F किती आहे सांगा. 20 घेतलेले आहे आपण मगा, बरोबर? प्लीज रिप्लाय. Yes, sir. 20 इंटू कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स 1 ची व्हॅल्यू किती आहे आपण आत्ताच काढली 250, बरोबर? 250. याच्यावर आपण CC1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. CC1 ची व्हॅल्यू काढा.
1 divided by 2 pi into 20 into 250 कॅल्क्युलेशन करा. पहिल्यांदा हे खालचं कॅल्क्युलेशन करायचं, त्यानंतर 1 डिवायडेड बाय आन्सर म्हणायचं, येते आन्सर. सांगा सिस किती आली व्हॅल्यू? सांगा. 3.18 into 10 raised to minus 5. 3 पॉइंट परत एकदा सांगा. 3.18 into 10 raised to minus 5. minus 5. परत सांगा एकदा. डॉट झालता डबल. 3.18 into 10 into raised to 10 raised to minus 5. राईट. आपल्याला काय करायचंय, आयदर 10 raised to minus 3 पाहिजे किंवा 10 raised to minus 6 पाहिजे. जर 10 raised to minus 6 जर करायचं असेल तर असं करता येऊ शकतं का पहा. 3.1.8 जे इकडला पॉईंट इकडे घेतला आणि इथं मायनस ने 1 वाढलं इंटू 10 raised to minus 6, राईट. CC1 इक्वल टू 10 raised to minus 6 म्हणजे काय असणार आहे? मायक्रो, राईट. मायक्रो आणि कॅपॅसिटर आहे त्यामुळे त्याचे युनिट असेल फॅरेड. हे लक्षात येत आहे का? 31.8 मायक्रो फॅरेड ही त्याची व्हॅल्यू आली CC1 ची. लक्षात आलं CC1 ची व्हॅल्यू कशी काढली आपण ते? Yes, sir. आता CC1 झाला. CC2 फाइंड करायचं असेल आपल्याला. दिस इज नथिंग बट अ नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 6, सिलेक्शन ऑफ CC2, right? CC2 equal to फॉर्म्युला सेम मागासारखा 1/2 पाय F इंटू, आता कोणता येईल बरं कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स? X और इट इज नथिंग बट XCC2. कारण आता आपल्याला CC2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, त्यासाठी आपल्याला कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स ऑफ CC2 काढावं लागेल. बरोबर. आता लक्षात घ्या, एक फॉर्म्युला आहे आपल्यात XCC2 चा, अजून एक सांगा बरं फॉर्म्युला काय दिलेला आहे तुमच्या पहिल्या फॉर्म्युला लिस्ट मध्ये? सांगा. अझम्पशन म्हणून पहिल्यांदा जे फॉर्म्युला दिलेत ना त्याच्यात दिलेला आहे. XCC2 काढायचा फॉर्म्युला काय सांगा? 1/10 RC plus RL. राईट. 1/10 RC plus RL. RC plus RL. Same way 1/10 into, tell me the value of RC किती आहे? आपण काढली आता. RC ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा? 1.16 kilo ohm. राईट. 1.16 किलो ओहम. RL ची व्हॅल्यू सांगा. एक लक्षात घ्या, RL तुम्हाला दिलं नसेल तर अझम करायचंय. किती अझम करायला सांगितलंय ते बघा. 1 kilo ohm. 1 किलो ओहम. So 1/10 into, add this thing. This is nothing but a 2.16 kilo ohm. Now tell me the value of XCC2. This is nothing but a 2.16 K divided by 10. किती येते सांगा? म्हणजेच काय सांगतो, 2.16 into 10⁻³ divided by 10 किती येते व्हॅल्यू? कॅल्क्युलेट करा लवकर. किती आली?
1/10 into 2.16 kilo ohm. This is nothing but a 2.16 K divided by 10. K म्हणजे काय असतं इथं बघा. 2.16 into 10⁻³ divided by 10. करा की सर असं कॅल्क्युलेशन करा. काय येते सांगा. किंवा सरळ साधी ती करा. 216. 216 राईट. म्हणजे XC2 ची व्हॅल्यू 216 आली. ओके 216 आली. आता आपल्याला फाइंड आउट काय करायचंय सांगतो इथं. हे झालं XC2 आपण का काढतोय आपल्याला माहित आहे. CC2 इक्वल टू काय असतं 1/2 पाय F X CC2 means capacitance reactance of CC2. This is nothing but a 1/2 पाय F ची व्हॅल्यू 20 घेतो आपण. 20 घेत असतो. कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टरची व्हॅल्यू किती आली आताच 216 आली. म्हणजेच CC2 इक्वल टू सांगा किती येत आहे. पहिल्यांदा ही व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. 2 पाय इंटू 20 इंटू 216 किती येत आहे. किती येते सांगा. 3.68 into 10⁻⁵. नाही काय करायचं सांगतो याच्यासाठी कॅल्क्युलेट करत असताना पहिल्यांदा मी सांगितल्याप्रमाणे 2 पाय इंटू 20 इंटू 216 हे कॅल्क्युलेशन किती येते मला सांगा. 2 पाय इंटू 20 इंटू 216 किती येते सांगा. सांगा याची व्हॅल्यू सांगा. किती येते व्हॅल्यू 2 पाय इंटू 20 इंटू 216 याची व्हॅल्यू सांगा. तुम्हाला सांगतो कसं करायचं. किती आली व्हॅल्यू सांगा लवकर. 27143.36. किती 27143.36. 27143 143.36. आता काय करायचं सांगतो. जे इक्वेशन आहे हे आन्सर जे आलं ना तर काय करायचं तुम्ही कॅल्क्युलेटर जावा. आता हाय असं 1 प्रेस करा. 1 डिवायडेड बाय करा. 1 डिवायडेड बाय आन्सर करा. किती येते सांगा. 3.68 into 10⁻⁵. चुका आला तुम्ही कुठं. कारण मी पण केला आता 2 पाय इंटू 20 इंटू 216 याचा आन्सर डिफरंट आहे. कॅल्क्युलेशन तुम्ही वाटल्यास तर आपण परत पाहूया. पहा नॉर्मली याची व्हॅल्यू 2 पाय इंटू 20 इंटू 216 याची व्हॅल्यू काय येते सांगतो. 260 इंटू 20 किती येते सांगा आधी. 216 इंटू 20 किती येत आहे. हा 216 गुणिले 20 किती येत आहे. प्लीज रिप्लाय. 4320. हा इंटू 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 6.28 करा. इंटू 6.28 किती येत आहे. किती येते आन्सर. किती आलं सांगा. लास्ट स्टेप आहे ही बरं का लक्षात घ्या. दुसऱ्यांचं लेक्चर आहे लवकर सांगा.
आज मी कॅल्क्युलेटर आणलं नाहीये, सांगा लवकर. 1 डिवायडेड बाय इथं काय येते सांगा, प्लीज रिप्लाय. रिप्लाय द्या लवकर, 5 मिनिटात आपलं होतं, लवकर हो का, दुसऱ्यांचं लेक्चर आहे. रिप्लाय द्या लवकर. एक लक्षात घ्या, 0.003684. आपण ते वाटलं असतं परत तुम्हाला मी कॅल्क्युलेशन करून सांगेन याचं. याच्यामध्ये आता कॅल्क्युलेशन नाही माझ्याकडं. याचा आन्सर सांगतो. CC2 चं काय येते, 1 डिवायडेड बाय 27143.36 लक्षात घ्या, किंवा जे काय असेल ते इथं. CC2 ची व्हॅल्यू याच्यावर येते 86.86 इंटू 10⁻⁻6 म्हणजेच 86.86 मायक्रोफॅरेड. कसंही मी तुम्हाला डिटेल वाटल्यास सांगेन मी नंतरच्या ज्यात, आता वेळ नाही आपल्याकडं. तर 86.86 लक्षात घ्यायसाठी काय करायचं होतं तुम्हाला, आलेलं जे आन्सर होतं, म्हणजे समजा 2π × 20 × 216 याची जी व्हॅल्यू आहे, लक्षात घ्या, याची जी व्हॅल्यू आहे, जी समजा ही आली, समजा कन्सिडर करा, आपण कन्सिडर करू आता 27.143.36. ही जी व्हॅल्यू आहे 1 डिवायडेड बाय आन्सर करायचं. लक्षात घ्या, हे आन्सर जे केलं ना, त्यावेळेस तुमची 86.86 इंटू 10⁻⁻6 किंवा अशी आली असेल की 0.86 इंटू 10⁻⁻4 और एनिथिंग. तर आता त्याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर 86.86 इंटू 10⁻⁻6 हे आन्सर आलेलं आहे. लक्षात घ्या. आता काय करायचं, तुम्ही लास्ट स्टेप, सर्किट डायग्राम तुमची काढा. सर्किट डायग्राम, वहीची सर्किट डायग्राम काढा. VCC ची व्हॅल्यू किती लिहिली आपण, सांगा मला एक एक प्लीज. VCC 12 व्होल्ट आहे, बरोबर? येस सर. रिप्लाय द्या. VCC 12 व्होल्ट आहे. R1 ची व्हॅल्यू किती आली सांगा. त्या व्हॅल्यू फक्त त्या ठिकाणी मांडत जायची. R1 ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा. आवाज येतोय माझा? थ्री 3.2 किलो ओम. राईट. R1 ची व्हॅल्यू 3.2 किलो ओम. आता इथं जे दिलेलं आहे R1 ना, हा तिथं 3.2 किलो ओम लिहा. R1 = 3.2 किलो ओम इथे लिहून घ्या. त्यानंतर CC1 ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा, आपण काढली आता, सांगा फास्ट. CC1 ची व्हॅल्यू